गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। तो बई एक ठंडी ठंडी बहुत ही ठंडी सुबह थानू गुड मॉर्निंग करने आ। अज मैं दरवाज़ा इस तो नहीं खोलिया कि बाहर -2 टैंपरेचर चल रहा, बड़ी ठंडी हवा वे, बारिश हो के हटी है। तो इस तो असी बिल्कुल दरवाज़ा खोलने की गलती नहीं करेगा भाई। नाश्ते तो फारिग हो गए हैं, भांडे शांडे असी कुछ धो दिते ने, कुछ असी इत्थे मशीन विच इत्थे ला दिते ने कि शाम नूं हुण चलेगा। ते इत्थे असी बनाउण लगे अज कड़ी। कड़ी दी तैयारी है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾਲ बेसन और फ्राइंग दही, हरी मिर्च, हरा धनिया ते इत्थे सारे सुक्के मसाले पे ने। असी इत्थों कढ लवांगे दादड़ियां मर्चां पैंदियां ने। लो बई दादड़ियां मर्च जिहड़ी है कुट्टी हुई मिर्च कहंदे ने इनू, और दादड़ियां पंजाबी च कहंदे दादड़ियां मर्चां। ते नाल असी कढांगे इत्थों सुक्का धनिया। लो भी सुक्का धनिया भी आ गया। असी सारा पकौड़ियां दा सारा इंतजाम इकट्ठा करदे पे हैं। इत्थे अपनी चीज़ां इकट्ठियां कर ली। तड़का लग गया कड़ी नूं ते हुण आहिस्ता आहिस्ता पकदी जाएगी। कड़ी पक्कण च थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हल्की अग ते इहनूं जिन्ना पकाओ उन्ना ही ज़्यादा मज़े की बनती है। ते नाल असी जिहड़ा वे आपां बेसन घोल के रख दिता वे, प्याज कटिंग करके धनिया वनिया पा के मिर्चा, और असी तो पकौड़े तलांगे। कढ़ाई भी साड़ी रेडी है, पर हुण सारा पहले खलारा असी समेटना वे कि जेडे बर्तन बहुत ज़्यादा कटिंग बोर्ड और इधर उधर खिलरे पे ना, असी सारा इन्हूं क्लीन करांगे। सारा काफ़ी हद तक किचन की सफाई की है। बर्तन खुश करके मैं इत्थे रखे ने, थोड़े जो होर खुश्क हो जाण फिर मैं इन्हूं कैबिनेट में रखांगी। तो बस नाल नाल हुण मैं सोचिया कि -2 चल रहा, चलो भी थोड़ी जी चाह पी लईए। हम थोड़ी सी कहते हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक होना चाहिए वे। तो टक तो नहीं साढ़े को, लेकिन असी चाह तो पी सकने है ना। सर्दी के मौसम विच मेरा ख्याल ज़्यादातर लोग चाय तो लुत्फअंदोज़ होंगे ने, कॉफ़ी पीण वाले भी हैगे ने दुनिया में, ऐसी गल नहीं है। पर चाह के शौकीन भी घट नहीं जे बई। कड़ी साडी कट रख दी है, कढ़ दी पई है। तो नाल ही हसबे मामूल जड़ा बेसन शेसन घोल के रखिया होंगे असी घोल लिया। चाय का असी तैयारी कर लीए। तो नाल असी थोड़ी जी करने गपशप। मैनू एक मैसेज आया, राती मैं पढ़िया, महविश फहद ने मैनू अमेरिका तो मैसेज किया। तो मैनू इन्ना दिल खुश होया मैनू करके कि उन्होंने कहा कि मैं फस्ट टाइम ताड़ी वीडियो देखी है। मैं अमेरिका च रहनी हाँ, तो भी मैनू भी गोश्त बड़ा चंगा लगता। मैं कितने भी जावा गोश्त की शदाई हाँ, तो ताड़े वंगर। तो मैनू गोश्त बहुत चंगा लगता, जिवें तुहानूं चंगा लगता है। तो उन्होंने कहा मैंने बड़ा अच्छा लग्या तुहाडी वीडियो देख के। तो उन्होंने मैंने कॉमेंट किया। तो यकीन करो महविश, मैं तुहाडा कॉमेंट पढ़ के बहुत खुश हुई, क्योंकि एक बड़ी ऐसी खुशी होंदी है कि जड़ा चैनल चला रहा होंदा है और उन्होंने फिर वो मेहनत समझो एक किस्म की वसूल हो जाती है कि भी कोई साढ़े नाल जुड़िया है, किसी ने साढ़े नाल प्यार किया है, किसी ने सानू जवाब दिता हो कि असी गल की है। तो बहुत ही कीमती है। यह मैसेज नहीं होंदा जिहड़ा तुसीं कॉमेंट करदे हो, कॉमेंट नहीं होंदा। यह बस एक कहंदे ने दिल लै गई कुड़ी गुजरात दी, वो हिसाब हो जाता है कि जिहड़ा ना दिल कढ़ के लै जांदा। या तुसीं यह भी कह सकते हो कि साढ़े दिल ते छुरियां चलाइयां। तो वह भी दलेर मेहंदी वाली भी गल कर सकते हो। तो बहरहाल तुहाडी मुहब्बतां दा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं मैनूं मैसेज किया। मेरी छोटी सिस्टर भी अमेरिका च रहिंदे ने, ह्यूस्टन में होंदे ने। तुसीं अमेरिका दा दस्सिया कि मैं उत्थे US तो होनी हाँ, तो मैनूं फिर याद आ गया। और वो इतफाक ना वो मेरी सिस्टर भी जड़े ने वो बड़े शौकीन ने गोश्त दे। बई है तो भी सारे गोश्त लवर जेडे ने इकट्ठे हो गए ने। तो चलो नाल नाल असी गपशप करते रहेंगे। उन्होंने कहा मैंने तुहाडी गपशप का बड़ा मज़ा आया। तो यकीन मनो महविश, जदों मैं चैनल अपना बनाया शुरू किया कि YouTube चैनल बनाना कोई आसान काम नहीं है। चाय बन गई है भी इत्थे रख लेने असी। YouTube चैनल बनाना बनाना तो खरा बड़ा आसान है, लेकिन चलाना बड़ा जान जोखम का काम है। कि तुसीं हुण देखो मैं हांडी पका रही हाँ, मैं नाल स्टिक भी फड़ी हुई है, मैं नाल शॉर्ट भी लैना वे, मैं नाल तुहाडे नाल भी गल करनी है। फिर मैं हांडी पका के फिर मैं सारी वीडियो नूं जोड़ना है, एडिट करना है,
ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਏ ਸ਼ਾਰਟਸ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੇ ਦਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆ। ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਈ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਮਸਰੂਫ ਸਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਫੈਮਿਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਖਾਲਾ ਕੋ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਕੀ ਪੜੀ ਹੈ। ਬਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਵੀਡੀਓ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਲੋਕ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅੰਦਰ ਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਸੇ ਜਾਏ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਸਾ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝੋ ਦੀਵਾਨੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਕੜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੜੀ ਕੜੇ ਤੇ ਗਵਾਂਢਣ ਸੜੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਹਿਵਾਲ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੜੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟ ਹੀ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਖਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਣੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਅਤੇ ਘਣੀ ਭੂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਮਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਕਿਚਨ 'ਚ ਲਾਈਟ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਲਬ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੜੀ ਪਕਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਕਿ ਕੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੀ ਪੜੋਸ 'ਚ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿ ਕੁਕਿੰਗ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ 10 ਰੈਸਪੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਰਿਆਨੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਸਰਚ ਕਰੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਪਕਾਉਣੀ, ਖਾਲਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਮਾਜਤ ਕਰਨੀ ਕਿ ਖਾਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਮੂਰੀ ਖਾਨਾਦਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਕਢਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਬਿਸਤਰੇ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਸਿੱਖੋ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਡਾਂਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਫ ਗਏ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਬਈ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਬੱਚੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾਗਵਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਵੇ,
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਵਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਭਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਛਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਖਾਣੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਖਾਓ ਤੇ ਹੈਪੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਟੀਮ ਕਾਫੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਰ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਦਬ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਲਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਂਕਾ ਲਾਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। लो भाई हम कड़ी तकरीबन हो मराहल में पहुँच रही है, क्योंकि खासी पक गई है। मैं हल्की हल्की आग ते रखी सी और नाल मैं बर्तन शर्तन भी समेटे, सारी सफाई की थी। वो हो गया कि काफ़ी हद तक कड़ी अच्छी हो गई है। असं अपने बजुर्गों को सुनिया में कि कड़ी हल्की अग ते पक्के तो ज़्यादा मज़े की बनती है। तो चलो ठीक है, असी जो सुनिया असी उते अमल कर रहे हैं। नायाब जमाने के असी लोग हाँ, तो असी वाकई नायाब आ भाई। असी एवं हल्का नहीं लेना हमको भाई, ਅਸੀਂ ਨਾयाब ਲੋਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲਨੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਕੌੜੇ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਬਗਾਰ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੇਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ੀਰੇ ਦਾ ਬਗਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਸਾਦੀ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਸਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੈਸਿਪੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।